ओम शांति 7 अक्टोबर 2024 बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुम संतान मानंकु कुंभीपाक नर्करू मुक्त करने आसिछन्ते। तुमे माने बाबा को निमंत्रण मध्य एथिपाई देथिल। बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुम मानंकु कुंभीपाक नर्करू मुक्त करने आसिछन्ते। तुमे माने बाबा को निमंत्रण मध्य एथिपाई देथिल। आजिर प्रश्न तुमे पिला माने बहुत बड़रू बड़ कारीगर अट किपरि तुमर कारीगरी कौन? उत्तर आमे संतान माने एपरी कारीगरी करुछु जहा द्वारा सारा दुनिया ही नुआ होई जाउछे। सेथिपाई आमे कौनसी इटा बा मसला कड़ेई इत्यादि उठाउ नाहु, किंतु जोगबल द्वारा ही नुआ दुनिया गढ़ी देइछु। आमको खुशी लागुछि कि आमे नुआ दुनियार कारीगरी करुछु। आमे ही पुणी एपरी स्वर्गर मालिक हेबु। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानंक प्रति आत्मिक पिता बुझाउछन्ति। तुमे जेतेबेले निज निजर गाँरु बाहरुछ त एकथा बुद्धि रे रहुछि जे आमे शिव बाबांक पाठशाला को जाउछु। एपरि नुहे जे कौनसी साधु संत आदिंकर दर्शन करिबा पई किंबा शास्त्र आदि सुनिबा पई आसुछु। तुमे जानिछ आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु। दुनियार मनुष्य माने तो भाबुछन्ति शिव परमात्मा उपरे रहुछन्ति। से माने तांको मने पकाइबा समय रे आखि खोली बसु नाहंते। सेमाने आखि बंद करी ध्यान रे बसुछन्ते, कारण सेमाने शिवलिंग को देखिछन्ते। तेणु सेमाने जेतेबेले शिवंक मंदिर को जिबे सेतेबेले मध्य शिवंकु मने पकाइबा समय रे ऊपर को ही देखिबे अथवा मंदिर मने पड़िबो। केतेक पुणी आखि बंद करी बसी थांती, भावी थांती जदि दृष्टि काहार भी नाम रूपरे जीव तेबे आमर साधना भंग होई जीव। वर्तमान तुमे जानुछ आमे मध्य शिव बाबांकु मने पकाउथिलु। केही कृष्णंकु मने पकाउछन्ति, केही रामंकु मने पकाइछन्ति, केही निजर गुरुंकु मने पकाउछन्ति। गुरुंकर छोट लकेट मध्य तैयारी करी पिंधि थांती। गीतार मध्य बहुत छोट लकेट तैयारी करी पिंधुछन्ते। भक्ति मार्गरे तो सबु एहिपरि ही चलीछि। घरे बसी मध्य भगवान को मने पकाई थांते। तांकर स्मृति रे ही तीर्थ यात्रा मध्य करिबाकु जाई थांते। चित्र तो घरे रखी मध्य पूजा करि पारिबे, किंतु एहा मध्य भक्ति रे नियम रहिछि। एही भली जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा को जाई थांते। चारिधामर यात्रा करि थांते। चारिधामर यात्रा बोली काहेकि कहुछन्ति? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि दिगर चक्र लगाई थांते। भक्ति मार्ग जेतेबेले आरंभ होई थाए सेतेबेले प्रथमे केवल जनकर ही भक्ति करि थांते। ताकू अव्यभिचारी भक्ति कुहा जाए। जेतेबेले सेमाने सतो प्रधान थिले, वर्तमान तमो प्रधान होई जाइछन्ति। भक्ति मध्य व्यभिचारी होई जाइछि। एबे अनेकंकु मने पकाउछन्ति। तमो प्रधान पांच तत्वरे तैयारी होइथिबा शरीर को मध्य पूजा करुछन्ति, अर्थात तमो प्रधान भूत मानंकर मध्य पूजा करुछन्ति। किंतु एही कथा को केही बुझी पारु नाहन्ते। जदिओ एठारे बसिछन्ति, किंतु बुद्धि जोग केउठी ना केउठी भटकुछि। एठारे तुमको आखि बंद करी शिव बाबांकु मने पकाइबार नाही। जानिछ बाबा बहुत बहुत दूरदेशर निवासी अटन्ते। से आसी पिलामानंकु श्रीमत देउछन्ते। तुमे श्रीमतरे चालिले ही श्रेष्ठ देवता होई पारिबो। वर्तमान देवता मानंकर संपूर्ण राजधानी स्थापन हेउछि। तुमे एठारे बसी बसी निजर देवी देवता राज्य स्थापन करुछ।
ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ତାହା କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସାଥିରେ ବି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୁରୁମାନେ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଇଏ କେବଳ ଜଣେ ଯିଏକି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେବେ। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହିପରି ତୋତଲି ବା ଶୁଆ ଭଳି ମିଠା ମିଠା ଭାଷାରେ ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ହକ୍। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆରୁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବା କିଛି ମାସ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁରୁଣା ହେବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି ତାହା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗିବ। ଏସବୁ କଥା ବୁଢ଼ୀମାନେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କର କାମ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମର ନିବାସୀ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେବେ ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସେତେ କଟିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ କଥା ଶୁଣିବାରେ ତ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, କଥା ଶୁଣାଯାଇ ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ଢେର କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଛି ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତ ଯାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନା ତ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ନା ରଚନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲଣି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତ ଏକା ସଦୃଶ। ତେଣୁ କେତେକ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ବସି ପୂଜା କର। ବାହାରକୁ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା। ଅନେକ ଥର ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ତ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉପାଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ବଡ଼ିମା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଶିବ ବାବା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଡାକୁଛ ଶିବ ବାବା, ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦୁବନ ବା ପଙ୍କରେ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।
ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହି ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିଷୟ ବାସନା ବା କାମବିକାରର ପଙ୍କରେ ଏକଦମ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବିଷୟ ବାସନାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ବାହାର କର। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ। ରୌରବ ନର୍କ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। କୌଣସି ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ରାବଣର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏବେ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସି ରହିଛୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂରଦେଶ ମେ ରେହନେବାଲା ଶିବ ବାବା, ଏହା ରାବଣର ଦେଶ ଅଟେ। ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ହେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ଏହିପରି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପତିତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତୁମେ ବିକାର ବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛ, ବାବା ଆସି ଆମକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର କେତେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦେଖିଛ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ତ ଠକା ବା ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ମରିବେ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦେଖ ଢେର ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଚାରି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ତଳକୁ ଖସିବା, ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦେଇ ଚାଲ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ମନେ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବାକି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ପଦରେ ବହୁତ ଫରକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପୁଣି କମ୍ରୁ କମ୍ ପଦ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ କାହିଁ ଚାକର ବାକର। ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପାପୀ ବିକାରୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ତୁମେ ହାତ ଉଠାଉଥିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଦେବେ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ପଦବାଲା ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ବି ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଠାରେ କେହି କେତେ ବି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସାହୁକାର ପଦମପତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଠିକାର ଗରିବ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ।
ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ତ ଯିବେ ନା। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣପୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଳରେ ଝୁଲାଇବେ। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜମହଲ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କ୍ୱଚିତ୍ କେବେ କେବେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଯେପରି ପୋପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଝରକାପଟେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ? ସଦା ପବିତ୍ର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇ ତୁମର ଗୋଲାମ ହୋଇଯିବେ। କେବେ ବି ଏପରି ଗରମ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ନର୍କରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ ପୁରୁଣାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଟିଯାଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ନୂଆ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ପୁରୁଣାର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ନିର୍ମାଣକାରୀ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାରିଗର ଅଟ। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ଭଲ କାରିଗର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛ। ଜାଣିଛ, ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିବାସ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ରାବଣର ଏହି ରାଜଧାନୀ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି କେତେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଅନେକ ଥର ତିଆରି କରିଛୁ, ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ପୁଣି ହରାଇଛୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହିପରି କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏବେ କେତେ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମିସାଇଲ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ହରାଇଛ। ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲୁଥାଉ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣାଉଥାଅ। ଦୁନିଆର କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ସହିତ ବହୁତ ମନନ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କ'ଣ ଶୁଣାଇଲେ। ଶିବ ବାବା ଓ ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ବାବା ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖି ଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबा जहाँ सबू शुणाउछन्ति ताकू भल भावरे शुणिबा सहित मनन चिंतन मध्य करिबाकू हेबो। दुनिया कथारे निजर समय नष्ट करिबार नाही। 2 नंबर। बाबांक याद रे आखि बंद करी बसिबार नाही। श्रीकृष्णंक राजधानी रे आसिबा पाई
ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଝାମେଲା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ମିଳନ ମେଳା କରୁଥିବା ଝାମେଲା ମୁକ୍ତ ଭବ। କେହି କେହି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଏହି ଝାମେଲା ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୋର ସ୍ଥିତି ବା ମୋର ସେବା ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଝାମେଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାକି କେବେ ବି ହଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ଝାମେଲା ରହିଛି ସେଠାରୁ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଅ, ନଚେତ୍ ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଝାମେଲା ରୂପୀ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଅ। ତାହାହେଲେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ଝାମେଲାର ଦୁନିଆରେ ଝାମେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଯାଇ ମିଳନ ମେଳା କରିପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଏହି ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକରେ ହିରୋ ପାର୍ଟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକରେ ହିରୋ ପାର୍ଟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।